नमस्कार। आज आम ऑयल पंप फार्मिंग यूट्यूब तरफ आसीचु। आम राज्य में आम शुणा पाइल ऑयल पंप फार्मिंग चाष हो पतंजलि करुच्ची 3टा डिस्ट्रिक्ट रे। तो आम आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस पतंजलि ऑफिस को आसीचु। आम जे स्टेटस अच्छे बुझा ऑयल पंप फार्मिंग आम राज्य में कौ जिले में होची केमती करा तार लाभ क्षति विषय जाना चाहिए। आसतु जा भर को। मो ना अशोक महांती। आमर मो पतंजलि फूड्स लिमिटेड आमर कंपनी एटा। आमर कंपनी आप जानते ओडिशा सरकार सहित आमर गोटे एमओयू साइन होती। एमओयू साइन बल आम प्रथम 3टा डिस्ट्रिक्ट रे ऑयल पंप प्लांटेशन आरंभ करूँ, जोटा कि भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज। तापर रिसेंटली आमर कटक डिस्ट्रिक्ट आड होती। तो ये जो ऑयल पंप प्रोग्राम टा एक्चुअली गोटे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। चाषी मैंने बहुत उपकृत होती। आजिकल युवपीढ़ी मैंने जो बाहर को जाई जॉब कर जॉब खोजुंट तार कौन आवश्यकता ना। जदि चाहिए से निज घर बसी निज जमी जी प्रोडक्शन पाइबे से फैमिली ठीक से मेंटेन कर। हाँ एक्चुअली यहाँ तालतल चाष कहले लोक मैंने ठीक बुझीपारे। यहाँ बेटर हम आम जब कह गोटे पामोलिन चाष। पामोलिन तेल सब चाषी मैंने खाऊँ, समस्त आम भी पामोलिन तेल खाऊे। एक्चुअली यहाँ पामोलिन चाष तालतल चाष किंतु पामोलिन चाष कहले बेटर लोक बुझे। तो ये चाषटा एक्चुअली आगुरी इंडिया नाला। आम बाहर देश सब पामोलिन तेल किणुले आम कंट्री से खाऊले आम। किंतु भारत सरकार चाहेले ये तेल प्रोडक्शन आम देशर जलवायु मृत्तिका बहुत उपयोगी। तेणु यहाँ इंडिया गवर्नमेंट यहाँ स्टार्ट कला। यार कनसेप्ट थिला जे आम आम माटी पामोलिन चाष करवा। सेटा गोटे बड़ अर्थकारी फसल आप जानते। यहाँ गोटे थर लगे 30 वर्ष पर्यंत फली चलुच। तेणु यहाँ गोटे चाकरी सहित सामान। आम चाकरी कर 30 वर्ष, यहाँ प्लांटेशन कले गोटे 30 वर्ष इनकम दूसरी। सर ये चाष हाँ यहाँ एक्चुअली मुख्य क्वेश्चन यहाँ गोटे। एक्चुअली चाषी तो चाष कर चाष बहुत वर्ष धरिक चाषी चाष कर चाष एक्चुअली कौन तार इनकम माने तार डेवलपमेंट कौन है आज पर्यंत से धान पनीपरिया मुग बिरी ये भितर चाषी सीमित अच्छे। किंतु तादर एक्चुअली चाषी आर्थिक परिस्थिति जी माने चाषी जी परिश्रम कर पैसा खटाऊे ता बदल से एक्चुअली किसी पाऊनी। आज लेबर रेट जहाँ जी दायविद दुर्विपाक माने केतबेले बन्या केतबेले मरुड़ी केतबेले बात्या ये सब देखिले एक्चुअली चाषी मेरुदंड एक्चुअली सुदृढ़ हो पारना। तेणु पामोलिन चाष गोटे आपन को प्रथम कही गोटे अर्थकारी फसल। गोटे एकर चाष कले कम से कम गोटे चाषी तार सब खर्च गलापर 1,00,000 टका पर्यंत इनकम कर वर्ष को। हाँ गोटे एकर हो वर्ष को 1,00,000 टका अति कम 1,00,000 टका। जदि सेमती प्रकृत पानी आ सार जी परिमाण दरकार जदि से दिए 1,00,000 टका अधिक इनकम सीना कर कम कर। चारा आपण आम पाखु पतंजलि कंपनी नर्सरी अच्छी ये आमर धानपुर गाँ जोटा अच्छे बेतनटी पाखे से गोटे हाईटेक नर्सरी अच्छी। आम ये मंजी गुड़ा सब बाहर इम्पोर्ट कर आणुचु। बर्तमान तो थाईलैंड रू मंजी आणिक आम चारा तैयारी कर से चारा गुड़ा भी रेडी हो गला। आम आपन को सप्लाई करूँ चाषी मानक आम सप्लाई कर। हाँ आम चाषी पाखे पहुँचे दौ चाषी को से बाबद कौन पैसा दबा पड़ो ना। हाँ टेक्निकल गाइडेंस आमर कंपनी तरफ स्टाफ अच्छा प्रति ब्लॉक में आपको कहली से आपको पूरा आरंभ गछ लगे प्रणाली
ଶିଖେଇବେ କେତେ କେମିତି ସାର ଦିଆଯିବ, କେମିତି ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଇଡାନ୍ସ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଥିରେ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ସହାୟତା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରା ବାବଦରେ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାର ଇଏ କଷ୍ଟ ବେର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରାର ଦାମ, ଚାରାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସିଡି ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସବସିଡି ହେଉଛି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥର ଲଗେଇବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଇନକମ୍ ଆସୁଛି। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କିଛି ପାଉନି ଫିଲ୍ଡରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସବସିଡି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର ପାଣି ଆଉ ଲେବରର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। 5,500 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା, ଏମିତି 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ 22,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। 22,000 ଟଙ୍କା ଆମେ 4 ବର୍ଷରେ ପାଇପାରିବୁ? ହଁ, 4 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ସାର୍, ଏଥିରେ ପାଣିର ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କିଛି ସରକାରଙ୍କ? ହଁ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଜଳସେଚନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଗଛ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଗଛକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦରକାର। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରୁଟିଂ ଗାର୍ଡେନ ଆମେ କହୁଛେ, ଫଳନ୍ତି ଗଛ, ସେଟା ଦିନକୁ 250 ରୁ 300 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋରୱେଲ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବସିଡି ଅଛି। ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ପିଛା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଅଧା ଏକର ପାଣି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପାଣି ମଡ଼େଇକିରି ଚାଷ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 100 ଏକର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, 1000 ଏକର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ପାଣି ମଡ଼େଇବେ? ସେଇଟା ତ ମାନୁଆଲି ପାଣି ମଡ଼େଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାକୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ସବସିଡି ଅଛି। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ହେବ ପ୍ରତି ଫିଲ୍ଡର ପ୍ରତି ଗଛକୁ ଗଛ। ଏଠି ଜଣେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ପ୍ରତି ଗଛରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆପଣ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଛି 65%। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 65,000 ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 35,000 35,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁ ବର୍ଷୀୟ ଗଛ, 30 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଚାଷ ହବ, ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ 33 ବର୍ଷର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗଛ କଣ ସାର୍ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ଗଛକୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକୁ ଗାଈ ଛେଳି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ 3 ବର୍ଷ ଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର, ବାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଯାହାହେଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି, ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି, ମେଟେରିଆଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ କରିହେଉଛି। ଗୋଟେ ଏକରରେ ଯଦି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ କରନ୍ତି, ଜଣକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଗଛ କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗଛରେ କଣ୍ଟା, ପତ୍ରରେ କଣ୍ଟା ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗାଈ ଛେଳିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା, ଜାଣୁଛେ ଫଳ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଆମର ଚାଷ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପନିପରିବା ହଉ କି ଯାହା ଚାଷ ବିକ୍ରି ଘଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଦଲାଲ ରହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ, ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ତାଳ ଫଳ ଚାଷ କଲେ ତା ଫଳ କେମିତି, କୋଉଠି ବିକିବେ, କାହାକୁ ବିକିବେ, ଆଉ କେତେ କଣ ରେଟ୍ କଣ ତାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍। ପାମଲିନ୍ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ କରିବୁ ଚାଷ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେବ କିଏ, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପତଞ୍ଜଳି କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛୁ, ଚୁକ୍ତି କରିଛୁ ଯେ ଚାଷର ଯାହା ବି ଫଳ ଆସିବ ଆମେ ସେ ଫଳକୁ କିଣୁଛୁ।
2007 ମସିହାରେ ଆମର ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫଳ ଆମେ କିଣିଛୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପର୍ଚେଜ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛୁ। ପର୍ଚେଜ ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଦଲାଲ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ରେଟ୍ଟା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଡିସାଇଡ୍ କରୁନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବାହାର ଲୋକ ଡିସାଇଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ୟାର ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବି ଆସିଓର, ମାର୍କେଟିଂ ବି ଆସିଓର। ନାଇଁ, ରେଟ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାସରେ ଆମର ଯାହା ବି ଫଳ କିଣା ହେଇଥିବ ଆମେ ସେ ରେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁ। ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଚେଜ ସେଣ୍ଟରରେ ଦଉଛନ୍ତି, ପର୍ଚେଜରେ ଯଦି 3ଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଠି କେମିତି ଓଜନ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଠି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ୱେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଓଜନ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ସ୍ଲିପ୍ରେ ବାହାରିବ ସେଇଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ, ସେତିକିର ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିବ। ହଁ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରସିଦ ଦେଉ। ସେ ରସିଦରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପରିମାଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରପରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଫଳ ଦେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସେ, କେମିତି ଆସେ, ପଇସା କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଚାଷୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯିଏ ଫସଲଟା ଚାଷ କରିବ ମାସକୁ 3ରୁ 4 ଥର ଅମଳ ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, 3-4 ଥର ଯେଉଁ ଅମଳ ସେ ଦେଇଥିବ ଆଣି କମ୍ପାନୀରେ, ତାର ପେମେଣ୍ଟଟା ତା ପର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ। ମାସ ସାରା ଯାହା ଦେଇଥିବ। 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଛନ୍ତି, କଟକ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବହୁତ ନିଚ ଜାଗା, ସେଠି ପାଣି ଜମେ। ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଧାନ ଚାଷ, ଧାନ ଜମିରେ କ'ଣ ଅଏଲ ପମ୍ପ ଚାଷ ସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ। ଆମର ଧାନ ବିଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାମଲିନ୍ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଧାନ ବିଲରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଠି ପାଣିର ପରିମାଣ ବେଶୀ ମିଳୁଛି ଗଛକୁ। ଆଉ ଏ ଗଛକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦରକାର, ଦିନକୁ 250ରୁ 300 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର। ତେଣୁ ଧାନ ବିଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ପଚାରିବାର ଶେଷ ଜିନିଷଟା ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ନୁହଁ, ଜଣେ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହିକି, ସିଏ ଖାଇ ଚାଷ କରିବେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ନିଜର? ହଁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପରଭିଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଚୋରି ହେବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନେ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଆଜି ନ କଲେ ହେବନି, ସେମିତି କୌଣସି ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସପୋଜ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏଥିରେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି, ପଚିଯିବନି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେଇଯିବନି। ତେଣୁ ବାହାରେ ରହିକରି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଯାଉଛି। ସାର୍, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷ ଜମିର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ଏଟାକୁ କେମିତି କରିପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜମି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖାଲି ଜମି ପଡ଼ିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଏକର ଚାହିଁବେ, 50 ଏକର, 100 ଏକର, 150 ଏକର, ଯାହା ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଜମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଯେମିତି 25 ବର୍ଷ, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଗଛର ବୟସ ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଜମିଟା ଆପଣଙ୍କୁ 25-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦେବୁ।
केमिति आपण लीज रे पाइबे 25-30 वर्ष पई लैंड से व्यवस्था आम करदू। ऑफिस आमर भीमपुरा बालेश्वर टाउन उपर भीमपुरा आपण जानछन्ती भीमपुरा रे आमर ऑफिस अछि। स्वस्तिक अपार्टमेंट पछपटे आपण चाहेले आम ऑफिस को आसी हमको जोगाजोग कर परिबे। आमे ओदा हमर मोबाइल नंबर समस्त जानिया पे जाने दउछु। आपण आम मोबाइल नंबर रे आपण हमको कांटेक्ट कर परिबे। मोर चाषी भाई मैंने आम तो आज बहुत कथा ऑयल पंप चाष विषय जानिले बहुत कथा आम जानी नथिले आमर सार गोटू जे पतंजलि हेड स्टेट हेड अच्छा अशोक सार जी अच्छा आम शुणिले। तो मुझे समस्त चाहिए जो मैंने चाष करने को चाहूँगी छोट चाषी हूँ बड़ हूँ क्या पाखे जमी भी ना सार भी सेटा कहले बहुत बड़ कथा गोटे कंपनी तरफ से भी लीज करेबे कि आम पे अरेंज करदेवे आम जमीका जगह चाहूचे ये सब सुविधा अच्छी प्लस सरकार तरफ कि माने बिक्री बटा सुविधा अच्छी तेणु जो मैंने मोर चाषी भाई मैंने चाहूँगी चाष करने को आमर स्क्रीन रे नंबर अच्छी आड्रेस अच्छी दयाकोरी से नंबर रे कांटेक्ट करेंगे से आपको ठीक जगह चाष करने कहे। धन्यवाद।